Students, hello. Today we are going to see some accounting terms which are used in all accounting transactions. So, with the help of these accounting terms, you can understand accountancy easily. So, here we have to see some accounting terminology, basic accounting terminologies. In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms used in accounting. So, accounting is a versatile system which serves a large number of purposes in the modern business world. So, here first we have to see meaning of transaction. ट्रान्झॅक्शन याचा अर्थ व्यवहार आहे. लक्षात घ्या. ऑल हिअर ट्रान्झॅक्शन्स मीन्स exchange of the goods or services between the two parties. It is dealing between the two parties. देवाण आणि घेवाण आहे. ह्युमन ॲक्टिव्हिटी, मानवी कृती. ओसीमध्ये पण आपण झालेलं लक्षात घ्या. व्यवसायामध्ये आर्थिक कृती आणि आर्थिकेतर कृती, तसं अकाउंटमध्ये पण तेच आहे. लक्ष मानवी कृती. आपण त्यामध्ये म्हटलं होतं की ओसन अकाउंटन्सी इंटर रिलेटेड आहे. व्यापार झाला तर अकाउंट होणार आहे. तर व्यवहार, ट्रान्झॅक्शन याचा अर्थ व्यवहार आहे. लक्षात घ्या. आणि व्यवहार कोणता? खरेदी विक्री. आर्थिक आणि आर्थिकेतर, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. ओसीमध्ये मराठीमध्ये, अकाउंटमध्ये इंग्लिशमध्ये. So mainly we can classify the transactions in the two categories: monetary transactions and non-monetary transactions. Monetary means economic transactions and non-monetary, non-economic transactions. So here in all a business or in our accountancy, we should have to consider only monetary transactions. That monetary transactions, another can be divided into cash transactions and credit transactions. Cash transaction, credit transaction. Even another cash transaction, cash sales, cash purchase. Credit transaction, credit sales, credit purchase. आणि नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये बार्टर ट्रान्झॅक्शन. बार्टर ट्रान्झॅक्शनचा अर्थ वस्तू विनिमय. The goods are exchanged in the form of goods. So here barter exchange we are not considered. We are not to study about the barter transaction, but monetary transactions. So first we can see the transaction, meaning of transaction. Here transaction दिलं बघा, अर्थ दिलेला आहे. आपण मगाशी म्हटलंय ट्रान्झॅक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस between two parties or two persons or parties for money or money's worth is known as a transaction. म्हणजे काय? दोन व्यक्तींमध्ये पैशाच्या किंवा पैसा समकक्ष असणाऱ्या माध्यमातून ज्यावेळी वस्तूंची किंवा सेवांची देवाणघेवाण होते. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस between two persons or two parties for money or money's worth. The transaction means it is a dealing between the two parties. Dealings. Transaction means dealings between the two parties. Exchange of goods and services for money or money's worth. So monetary transaction, चार्टमध्ये आपण पाहिलं तर मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन शब्दामध्येच म्हटलं. लक्षात घ्या, मनी आहे त्याच्यामध्ये. ट्रान्झॅक्शन विच इन्व्हॉल्व्स मनी. द ट्रान्झॅक्शन विच इन्व्हॉल्व्स अन एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर मनीज वर्थ directly or indirectly is called monetary transactions. आर्थिक व्यवहार, ज्यावेळी त्या देवाणघेवाणीमध्ये पैशाचा समावेश होतो. पैसा दिला जातो, घेतला जातो. एक व्यक्ती पैसा देते, दुसरी व्यक्ती पैसा घेते. आणि वस्तू अर्थ असणार आहे. वस्तू ज्यावेळी पैशाच्या माध्यमातून खरेदी आणि विक्री होते त्यावेळी त्याला मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन, आर्थिक व्यवहार असं म्हटलं असतं. The monetary transactions mean the transaction which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transactions.
and here also given only monetary transactions are recorded in the books of accounts. आर्थिक व्यवहार जे आहेत, पैशाचे व्यवहार जे आहेत, या पैशाच्या व्यवहाराच्याच नोंदी फक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केल्या असतात. नॉन इकॉनॉमिक और नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स आर नॉट रेकॉर्डेड. So here cash transaction, monetary transaction can be bifurcated into two categories, cash transactions and credit transactions. The cash transaction याचा अर्थ काय? Cash transactions means a transaction in which goods or for instance services are purchased or sold for immediate cash payment. A transaction in which goods or for instance services are purchased or sold for immediate cash payment is called cash transaction. For instance, for example, purchased goods worth rupees 5,000 by paying cash. Purchased goods worth rupees 5,000 by paying cash. म्हणजे काय? 5,000 रुपयाच्या वस्तू आपण आता खरेदी केल्या आणि ताबडतोब पैसे दिले. Cash is paid immediately cash payment. Received cash rupees 750 towards the commission. 750 रुपये कमिशन मिळालं. इथे कॅश मिळालेली आहे. कशासाठी? कमिशनच्या माध्यमातून कॅश मिळालेली आहे. म्हणजे कॅश पेड केली असेल किंवा कॅश रिसीव्ड झाली असेल. पहिला आपण पेमेंटचं उदाहरण दिलं, दुसरं रिसिप्टचं उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणजे परचेस अँड सेल्स किंवा इथं वस्तू खरेदी केल्या आणि आम्हाला इथे इन्कम मिळालेलं आहे. इथं परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश 15,000, पेमेंट ऑफ सॅलरी रुपीज 5,000. हे कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. पहिलं काय आहे बघा, कॅश परचेस ऑफ गुड्स आहे आणि हा पेमेंट ऑफ सॅलरी म्हणजे एक्सपेन्सेस पेड केलेला आहे, खर्च पेड केलेला आहे. दोन्ही ठिकाणी लक्षात घ्या, कॅश इमिडिएटली पेड. इथं रिसिप्टचं उदाहरण दिलेलं आहे, मगाशी मी दिलं याच्यामध्ये लक्षात घ्या. रिसिव्ड कमिशन, रिसिव्ड डिव्हिडंड, रिसिव्ड कमिशन रुपीज 500, 500 रुपये कमिशन मिळालं, कॅश रिसिप्ट आहे. इथं कमिशन किंवा डिव्हिडंड मिळालेलं आहे कॅशमध्ये. किंवा सोल्ड गुड्स फॉर कॅश, जसं परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश 15,000 आहे, तसं सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कॅश. कॅश परचेस, कॅश सेल्स, परचेस सेल्स आणि पेमेंट ऑफ एक्सपेन्सेस. ट्रान्झॅक्शन बघा, कॅश ट्रान्झॅक्शनमध्ये परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स किंवा पेमेंट ऑफ expenses or receipt of any income. These are the cash transactions. Cash transaction. Then credit transaction. Credit याचा अर्थ उधारी लक्षात घ्या. A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date. त्यानंतर ज्यावेळी वस्तू दिली किंवा घेतली जाते त्याच वेळी पैसे दिले किंवा न घेतले जातात, ते पैशाची देवाणघेवाण ही नंतर भविष्यामध्ये केली जात असते. त्याला काय म्हणतात? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन रिफर्स टू दॅट ट्रान्झॅक्शन इन विच गुड्स ऑर सर्व्हिसेस आर बॉट ऑर सोल्ड फॉर अ सर्टन अमाऊंट टू बी पेएबल ऑर रिसिवेबल इन फ्युचर. ज्या वस्तू किंवा सेवा आपण खरेदी करणार किंवा विक्री करणार आहोत त्याबद्दलची जी रक्कम आहे, ही रक्कम आम्हाला भविष्यामध्ये द्यावी लागणार आहे किंवा भविष्यामध्ये आपल्याला ती मिळणार आहे. फॉर इन्स्टन्स, सपोज कमिशन रुपीज 400 पेएबल टू मिस्टर ए. एला 400 रुपये कमिशन द्यायचं आहे, आत्ता दिलेलं नाही. कमिशन इज पेएबल. किंवा दुसरं काय म्हटलं बघा, अ परचेस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 ऑन द प्रॉमिस टू पे द अमाऊंट ड्यू आफ्टर 1 month. 6,000 रुपयाचे गुड्स आपण खरेदी केलेले आहेत आणि काय सांगितलं, 1 महिन्याने त्याचे पैसे देऊ. काही तर दुसरे उदाहरण दिले बघ, लक्षात घ्या. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन रुपीज 8,000. अमनला 8,000 रुपयाचे गुड्स आपण उधारीनं विकलेले आहेत. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमनला आपण 8,000 रुपयाच्या वस्तू उधारीनं विकलेल्या आहेत. इथं पण त्याला अमनने आता पैसे मला दिले नाही. Goods are delivered, goods are dispatched, but Aman will pay the amount of these goods in a future period of time. 8,000 are not received to us or not paid by the Aman. Aman will pay
rupees 8,000 in a future, not at the time of purchase of sale of goods. म्हणजे आम्ही अमनला ज्यावेळी माल विकला त्या अमनकडून मला आत्ता पैसे मिळणार नाहीत तर भविष्यामध्ये पैसे मिळणार आहेत. आणि म्हणतो कसं आहे, उधारी विक्री आहे, क्रेडिट सेल्स आहे हा, क्रेडिट सेल्स. आणि क्रेडिट सेल्स इथं डेटा नंतर पुढे आहेत त्या टर्म्स. क्रेडिट सेल्स आहे, कोण होणार, डेटर होणार आहे. आणि समजा आपण उधारी माल खरेदी केला, परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 फ्रॉम अमरकडून समजा 5 रुपयाचं गुड्स आपण उधाराने खरेदी केले, तर काय होणार आहे, अमरला आपण पैसे द्यावे लागणार आहोत. अमरला आम्ही पैसे देणं लागणार आहे. काय इथे एक उदाहरण आणि उधारी दिले बघा, इथे दोन्ही सेल्सचे उदाहरण दिले. सोल्ड मशिनरी टू मिस्टर अमर सिंग ऑन क्रेडिट ॲट रुपीज 20,000. अमर सिंगला मशिनरी विकली, म्हणजे आम्ही मशिनरी दिली आत्ता, पण मशिनरी ज्यावेळी दिली त्यावेळी ताबडतोब अमर सिंगकडून पैसे मिळालेले नाहीत, तर त्याच्याकडून पैसे मला येणं आहे. अमर सिंग माझा डेटर होणार आहे. पुढच्या डेटर आणि क्रेडिटर त्या कॉन्सेप्ट आहेत पुढे, या व्हिडिओमध्ये नाही आहेत, पुढच्या व्हिडिओमध्ये असणार आहे. म्हणजे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनमध्येच डेटर आणि क्रेडिटर ह्या टर्म्स पुढे येतील, त्यावेळी आपण त्याची अधिक माहिती बघू. ठीक आहे. पण इथे आपण मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन याचा अर्थ फक्त पाहिला. आणि मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन्स अँड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. कॅशमध्ये कॅश परचेसेस, कॅश सेल्स. क्रेडिटमध्ये क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेसेस. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे पैशाची देवाणघेवाण होत नाही. वस्तूच्या बदल्यामध्ये वस्तूंची देवाण किंवा घेवाण होणार आहे. नॉन मॉनिटरी, किंवा इथं कुठलाही व्यवहार जर झाला तर त्याच्यामध्ये पैसे दिले घेतले जात नाहीत. A transaction which doesn't involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly are called non-monetary transaction. An exchange of one thing against another. An exchange of one thing against another is called a barter transaction. So barter transactions are non-monetary transaction. Or some home services. आर्थिकेतर कृती आपण पाहिले लक्षात. आईने घरामध्ये केलेली सेवा आहे, आईचं घरातील काम आहे, हे नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असणार आहे. पण हेच काम ज्यावेळी आई दुसऱ्याकडे जाऊन ज्यावेळी करेल त्यावेळी मात्र ते मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन होईल. द नॉन मॉनिटरी याचा अर्थ काय, द ट्रान्झॅक्शन विच डझंट इन्व्हॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर मनीज वर्थ डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली. प्रत्यक्ष व प्रत्यक्षपणे कुठेही पैशाची देवाणघेवाण ज्या व्यवहारामध्ये होत नाही, ज्या व्यवहारामध्ये पैशाची केव्हाही प्रत्यक्षपणे देवाणघेवाण होत नाही, त्याला म्हणायचं आर्थिकेतर कृती, नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. त्यानंतर पुढची टर्म आहे एंट्री. आता एंट्री याचा अर्थ काय, एंट्रीचं रेकॉर्डिंग आहे खरं म्हटलं. एंट्री समराइज्ड फॉर्म ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. Summarized form of business transaction recorded in the form of debit and credit in the particular column of the journal is called accounting entry. थोडक्यामध्ये आपण इथे बघूया, इथे कमी याच्यावर दिलेले आहे, कमी शब्दामध्ये, रेकॉर्डिंग ऑफ अ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म ऑर मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री. Entry means nothing but a recording at each and every transaction in a proper set of books. Recording of business transaction in proper set of books or in the proper method, in proper form, in the books of accounts is called entry. आता एंट्री नंतर लगेच खाली नॅरेशन म्हटलेलं आहे. नॅरेशन म्हणजे स्पष्टीकरण आहे. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ each and every business transaction. A brief explanation of business transaction means narration. एवढं सिंपल आहे. इथे मोठी व्याख्या दिली आहे बघा त्याची. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called narration. जी आपण एंट्री केली त्या एंट्रीचं थोडक्यामध्ये स्पष्टीकरण. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called narration. स्पष्टीकरण, थोडक्यात स्पष्टीकरण आहे. It is always given in a bracket
बिलो द जर्नल एंट्री. आता हे ज्यावेळी आपण जर्नल बघू, जर्नल बुक, तिसरा टॉपिक आहे तो जर्नल. त्याच्यामध्ये ते येईल नॅरेशन कसं लिहायचं. त्याची सुरुवात बघा, तिला म्हटलेलं आहे. सुरुवात कशी होते. इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रॅकेट बिलो द जर्नल एंट्री अँड इट युजली स्टार्ट्स विथ द वर्ड बीइंग और फॉर. बीइंग किंवा फॉर. उदाहरणार्थ लक्षात घ्या, आपण कॅश सेल्स केला, उधारने विक्री केलेली आहे. तर उधार विक्री करतो. उधार विक्री असेल किंवा रोख विक्री असेल, विक्री आहे. आता रोख विक्री असेल काय होईल. बीइंग कॅश सेल्स. उधार विक्री असेल बीइंग क्रेडिट सेल्स. नॅरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द वर्ड बीइंग, बीआयएनजी, बीइंग. Narration, brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called narration. ठीक आहे. इट इज ऑलवेज रिटन इन टू द ब्रॅकेट. प्रत्येक शब्द इथे महत्वाचा आहे. ऑब्जेक्टिव्हमध्ये येऊ शकतं, चूक बरोबरमध्ये येऊ शकतं. देन नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. गुड्स. द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्चंटाइज कमोडिटीज or any commodities, articles or things in which a trader regularly deals in or regularly trades. These are purchased or manufactured for purpose of resale and to earn profit. Purpose of sale and to earn profit. ज्या वस्तू किंवा ज्या सेवा आपण वारंवार काय करत असतो त्यामध्ये आपला व्यवहार होत असतो. Regularly deals in. Goods means any commodities or any article or any things in which a trader regularly deals in. ज्यामध्ये एखादा व्यापारी नैमित्तिक व्यवहार त्यामध्ये करतो, ती त्याची काय आहे, गुड्स आहे. These are purchased or manufactured for purpose of sale and to earn profit. त्या वस्तूची खरेदी करणं, विक्री करणं, त्यातून नफा मिळवणं. ज्या वस्तूमध्ये तो असा वारंवार व्यवहार करतो ती त्याची काय आहे, गुड्स आहे. तर मेडिसिन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट. केमिस्ट आहे, फार्मासिस्ट आहे, तर त्याचं मेडिसिन्सचे काय असेल, गुड्स असेल. किंवा शुगर इज अ गुड्स ऑफ ग्रोसरी मर्चंट. क्लॉथ इज अ गुड्स ऑफ क्लॉथ स्टोर्स. फर्निचर इज अ गुड्स ऑफ फर्निचर वर्कशॉप, फर्निचर स्टोर्स. अंडरस्टँड. Goods refers a commodities or merchandise, articles or things in which a trader regularly deals in. Regularly trade, regular शब्द इथे पाहिजे. रेग्युलरली ट्रेड, नियमितपणे तो व्यवहार करत असतो, त्याला काय म्हणायचं, गुड्स. ठीक आहे. त्यानंतर गुड्स नंतर कॅपिटल. कॅपिटल. आता कॅपिटल इथे एक थोडक्यात इक्वेशन दिले बघा, लक्षात घ्या. कॅपिटल इज इक्वल टू ॲसेट्स मायनस लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ ॲसेट्स ओव्हर लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ ॲसेट्स ओव्हर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कॅपिटल. वरती पण दिले बघा, एक्सेस ऑफ ॲसेट्स ओव्हर लायबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड कॅपिटल. The total amount invested into the business by the owner is called his capital. Not only amount but asset also there. The total amount or any assets, total amount or any assets invested into the business by the owner, proprietor, by the owner is called capital. व्यवसायाच्या मालकाने त्याच्या व्यवसायामध्ये जो काही पैसा, ज्या काही मालमत्ता आणलेल्या आहेत, गुंतवलेल्या आहेत, ते त्याचं कॅपिटल. कॅश असेल, बिल्डिंग आहे, फर्निचर आहे, मशिनरी असेल. टोटल अमाउंट और एनी ॲसेट्स इन्व्हेस्टेड इन टू द बिझनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कॅपिटल. Excess of assets over liabilities is also called as a capital. Capital, assets minus liabilities. Capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business. आता लक्षात घ्या, कॅपिटल ही सुद्धा लायबिलिटीज आहे. कॅपिटल ही सुद्धा लायबिलिटी आहे, कारण ज्यावेळी एखादा व्यवसाय बंद होतो त्यावेळी व्यवसाय बंद झाल्यानंतर व्यवसायानं त्याच्या मालकाला त्याचं कॅपिटल परत करावं लागत असतं. हे त्याचं मराठीकरण केलेलं आहे.
capital is the liability of the business as this amount means capitalचे amount is payable by the business. व्यवसायानं देणं असतं कोणाला? टू द ओनर त्याच्या मालकाला. व्यवसायानं त्याच्या मालकाला ही रक्कम परत देणं असतं. कधी? ॲट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिझनेस. ज्यावेळी व्यवसाय बंद केला जाईल, ज्यावेळी व्यावसायिक आपला व्यवसाय बंद करतो, त्यावेळी व्यवसायानं त्याच्या मालकाला हे कॅपिटल परत करावं लागतं आणि म्हणून कॅपिटल इज लायबिलिटीज आहे. पण ती इंटरनल लायबिलिटी आहे, लॉंग टर्म लायबिलिटी आहे, फिक्स्ड लायबिलिटी आहे. ते कॅपिटलचा अर्थ काय? व्यवसायानं आपल्या घरामधून किंवा आपल्या बचतीमधून जो काय पैसा असेल, ज्या काही ॲसेट्स आहेत व्यवसायामध्ये आणलेले आहेत. अमाऊंट ऑर ॲसेट्स इन्व्हेस्टेड इन टू द बिझनेस बाय द ओनर फ्रॉम हिज प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. आता ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टी का म्हटले, पर्सनल प्रॉपर्टी का म्हटले? कारण पुढची जी एक टर्म आहे ही त्याच्याबरोबर विरुद्ध आहे. ड्रॉइंग्स म्हटले बघा. ड्रॉइंग याचा अर्थ उचल करणे. ड्रॉइंग्स द अमाऊंट ऑफ कॅश ऑर व्हॅल्यू ऑफ गुड्स ऑर ॲसेट्स withdrawn from the business by the owner for his personal or private use called as a drawings. अमाऊंट ऑफ कॅश म्हणजे कॅश असेल, गुड्स असतील, कॅश ड्रॉइंग आहे, गुड्स ड्रॉइंग आहे, ॲसेट्स ड्रॉइंग होऊ शकतं. विथड्रॉ म्हणजे टेकन बॅक, उचलणे, नेणे. फ्रॉम द बिझनेस व्यवसायामधून. आणि कोणी? बाय द ओनर. कशासाठी? फॉर हिज पर्सनल ऑर प्रायव्हेट यूज. It's called drawing. So drawing means any amount that is cash or any goods withdrawn from the business by the owner for his personal use. ज्यावेळी व्यवसायाचा मालक आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी, स्वतःच्या खाजगी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी व्यवसायामधून कॅश किंवा गुड्स विथड्रॉ करतो, त्यावेळी त्याला काय म्हणायचं? ड्रॉइंग. अर्थात ते पैशामध्ये व्यक्त करतो. व्हॅल्यू ऑफ गुड्स. इथे दिले उदाहरण दिले बघा. ए प्रोप्रायटर पेज कॉलेज फीज ऑफ हिज सन. व्यवसायानं आपल्या मुलाची कॉलेजची फी भरली. कुठून? व्यवसायातून. तर त्याचं ड्रॉइंग असणार आहे. और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेन्सेस. त्याने समजा काही वैद्यकीय खर्च दिला. मोबाईल बिल भरलं. कुठून? फ्रॉम द बिझनेस. व्यवसायाच्या उत्पन्नातून ज्या व्यवसायामधून पैसे उचलले आणि काय केलं? मुलाची शाळेची किंवा कॉलेजची फी भरली, किंवा समजा काही मेडिकलमध्ये गेलं आणि औषध आणली, किंवा कुठलं लाईट बिल भरलं, मोबाईल बिल भरलं. कुठून? पण व्यवसायातून. हे प्रोप्रायटर पेज कॉलेज फीज ऑफ हिज सन. ते काय लक्षात घ्या. वैयक्तिक खर्च आहेत, पण कुठून केले? व्यवसायामधून केले. अमाऊंट ऑफ कॅश ऑर व्हॅल्यू ऑफ गुड्स ऑर ॲसेट्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिझनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल ऑर हिज प्रायव्हेट यूज is called drawings. Then another terms will be studied in the next video. Friends, in the box it